Okay, Nana, problem number 13. Lambda equal to h by mv, that is equal to h by mv or h by root of 2mv, whatever it. So, ఈ ఫార్ములా కన్సిడర్ చేయొచ్చు, అలానే కన్సిడర్ చేయొచ్చు అన్న మీ ఇష్టం. సో లాంబ్డా ఈక్వల్ టు h by root of 2m, ఈ వాల్యూ 12.27 బై రూట్ v. v ఉంది, రూట్ v యాంగ్స్ టర్మ్స్లో రాసారా. సో మీకు ఆల్రెడీ నేను సినాప్సిస్ సెండ్ చేసిన దాంట్లో ఇది ఆల్రెడీ ఉన్నానా. సో లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 12.27 బై v వాల్యూ రూట్ 100 యాంగ్స్ టర్మ్స్. లాంబ్డా ఈక్వల్ 12.27 బై రూట్ 100 ఇస్ నథింగ్ బట్ 10 నానా. సో ట్రాన్స్పోర్ట్ టు డినామినేటర్ టు న్యూమరేటర్ 10 పవర్ -1 అవుతుందా అంటే సింప్లీ 1.227 angstroms. So the option is 1. So 39 option వచ్చి 1.2 ఇచ్చాడు. సో 1.227 వచ్చింది. That is the answer. 39 1. Next 40 చూడండి. 40 వచ్చి it is very simple. If the kinetic energy of particle is increased 4 times, then percentage decrease in its de Broglie wavelength అన్నాడు. Kinetic energy of the particle increased by 4 times పెంచాడు. See this lambda equal to h by root of 2me, lambda proportional to 1 by root of e, ఎందుకంటే lambda is inversely proportional to square of the kinetic energy. So lambda 1 by lambda 2 equal root of e2 by e1, that is equal root of e2 value 4 times increase చేశాడు నేను 4e by e get cancelled. Root 4 is nothing but 2 by 1. See lambda 1 by lambda 2 equal 2 by 1, lambda 2 by lambda 1 equal 1 by 2. 1 by 2. So percentage decrease in wavelength. ఎందుకంటే ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంది కాబట్టి ఎనర్జీ కనుక పెరిగితే kinetic energy wavelength ఏమైతే తగ్గింది. Then lambda 2 by lambda 1 -1 into 100% and that is the how to calculate the percentage. Formula lambda 2 by lambda 1 -1 into 100. Lambda 2 by lambda 1 is nothing but 1 by 2 -1 into 100. 1 by 2 -1 is nothing but -0.5 into 100, that is -15 -50%. So negative sign indicates what? Negative sign indicates decreasing wavelength. That's why the answer is only 50 centimeter. Write down. Okay, next I will go for next problem. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని రాసేసేయండి మీరు. Next 39 completed. 40 also I think 40 completed. 41 nana. 41. A particle is projected horizontally. So a particle is projected horizontally with a velocity 10 meter per second. A particle is projected horizontally with a velocity 10 meter per second. Okay. What will be the ratio of de Broglie wavelength of the particle when the velocity vector makes an angle of 30 degree and 60 degree with the horizontal? A projectile is projected horizontally. Horizontal projectile ana. So horizontal projectile in your first PUC, horizontal projectile like this. So projected horizontally with a velocity v to project chesandana. Then this is the path of a projectile is a parabola like this v. Suppose this is the horizontal, this is the vertical. Okay, makes an angle ఎంత అన్నాడు theta అన్నాడు. సో హారిజంటల్ కాంపోనెంట్ నేను vx అనుకున్నాను, వర్టికల్ కాంపోనెంట్ నేను vy అనుకున్నాను. ఓకేనా? ఓకే, సి హారిజంటల్ ఎంత యాంగిల్ చేస్తున్నాడు? థీటా యాంగిల్తో చేస్తున్నాడు. హారిజంటల్తో థీటా యాంగిల్ చేస్తున్నాడు. హారిజంటల్తో థీటా చేస్తుంది కాబట్టి this is v by, see this cos theta ఎంత చెప్పండి రా? cos theta is equal to horizontal component of course. cos theta equal to adjacent side ఏదిరా? vx. hypotenuse ఎంతరా? v. ఇది 90 by 90 opposite side.
90కి ఆపోజిట్ హైపోటనస్ అవుతుంది కాబట్టి అడ్జసెంట్స్ అనేవి హైపోటనస్. సో కాస్ థీటా ఈక్వల్ టు విఎక్స్ బై వి. ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తే మీరు కాస్ థీటా అనేది వెలాసిటీ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంది. కాస్ థీటా ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది సో వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ప్రొజెక్టెడ్ పార్టికల్. విఎక్స్ అనేది ఏంటి? వెలాసిటీ వన్ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్, హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్. సి కాస్ థీటా ప్రపోర్షనల్ టు 1/v. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. సో ఇక్కడ వాడు ఏమన్నాడు? డి బ్రోగ్లీ అనేది లాంబ్డా ఈక్వల్ టు h/mv. h/mv. ఇక్కడ చూడరా, లాంబ్డా అనేది వికి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్, వి అనేది కాస్ థీటాకి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. దెన్ లాంబ్డా అండ్ కాస్ థీటా బోత్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. సో చూడండి ఒకసారి, h/, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఏం రాయొచ్చు? 1/cos theta రాయొచ్చు సపోజ్. అప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఇట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ టు న్యూమరేటర్. లాంబ్డా ప్రపోర్షనల్ టు కాస్ థీటా. ఓకే. సో లాంబ్డా 1/λ2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమన్నాడు వాడు? A particle is projected horizontally with a velocity 10 meters per second. What will be the ratio of de Broglie wavelength of the particle when the velocity vector makes an angle 30, 60 with horizontal? Horizontal component cos theta kada? Cos theta 1/cos theta 2. Okay. Cos 30 degree theta 1 now. Cos 60 degree theta 2. Cos 30 entra √3/2. 1 divided by cos 60 entra 1/2. 2 get cancel out. Ultimately, lambda 1/λ2 is equal to what? √3/1. That is √3 is to 1. That is the answer. Okay, Nana? Write down. Next, 42. 42. A positron and proton. A positron and proton are accelerated by the same accelerating potential. Potential will be same ra. De Broglie wavelength lambda equal to h/2mve by. Potential ఉన్న ఫార్ములా తీసుకోవాలి. పొటెన్షియల్ సేమ్ అన్నాడు కాబట్టి యాక్సిలరేటింగ్ సేమ్ పొటెన్షియల్. పాజిట్రాన్ అండ్ ప్రోటాన్ ఆర్ యాక్సిలరేటెడ్ బై ద సేమ్ యాక్సిలరేటింగ్ పొటెన్షియల్. అరే పాజిట్రాన్ ఈజ్ ద యాంటీ పార్టికల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. సో ఛార్జ్ ఎంత అంటే ఛార్జ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంత ఉంటే పాజిట్రాన్ ఛార్జ్ కూడా సేమే. సో అండ్ ప్రోటాన్ ఛార్జ్ కూడా సేమేగా, మాసెస్ ఆర్ డిఫరెంట్ అన్నారు. సో ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ చూడండి, h కాన్స్టెంట్ 2 కాన్స్టెంట్, masses are of course different, potential constant, charge also constant. So ఇక్కడ ఏంట్రా? ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మాస్, స్క్వేర్ ఆఫ్ ద మాస్. ఓకే. A positron and proton accelerated by the same accelerated potential, then the ratio of associated wavelength of positron ఇది positron by proton ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ కాబట్టి mass of proton by mass of positron, that is equal to square root of mass of proton ఎంత ఇచ్చాడు? mass of proton క్యాపిటల్ M ఇచ్చాడు. ఓకే. క్యాపిటల్ M divided by mass of positron ఎంత ఇచ్చాడు? స్మాల్ m ఇచ్చాడు. That is the answer. So ultimate answer is square root of capital M by small m. That is the answer. Write down 42. Okay, next numerical 43. 43. Problem number 43 ra. If the velocity of the particle is 3 times that of electron, velocity of the particle is 3 times that of the electron. Velocity of the particle is 3 times that of velocity of the electron ra. Okay. Velocity of the particle is 3 times that of electron. And ratio of de Broglie wavelength of the particle. Ratio of de Broglie wavelength of the particle and electron is ఎంత ఇచ్చాడంటే 1.814 ఇచ్చాడు. 1.814 into 10 to the power of
-4 ఇచ్చాడు రా. ద పార్టికల్ విల్ బి, ఆ పార్టికల్ ఏంటి అన్నాడు రా. సి లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు h/mv అబ్బాయి. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ హెచ్ ఎటు తిరిగి కాన్స్టెంట్ అది, హెచ్ వాల్యూ రెండింటికి హెచ్ వాల్యూ వస్తుంది కదా, అది కాన్స్టెంటే. సో ఇది నెగ్లెక్ట్ చేద్దాం. సో మనకి లాంబ్డా పార్టికల్ బై లాంబ్డా ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందా, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ కాబట్టి మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ బై మాస్ ఆఫ్ పార్టికల్, వెలాసిటీ ఆఫ్ పార్టికల్. ఓకే ఓకేరా. లాంబ్డా బి బై లాంబ్డా ఎలక్ట్రాన్ ఎంత ఇచ్చాడు, 1.814 ఇంటూ 10⁻⁻⁴. ఓకే, మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంతరా, 9.1 ఇంటూ 10⁻⁻31. వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానే. మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్, ఇది మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ ఎంతరా, 1.67. మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ కదా, సారీ మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ కదా ఇది, మాస్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ రిలీవ్, మాస్ ఆఫ్ పార్టికల్ ఇంటూ వెలాసిటీ ఆఫ్ పార్టికల్ ఎంత, 3 ఎలక్ట్రాన్. వెలాసిటీ ఆఫ్ పార్టికల్ ఈజ్ ఈక్వల్ 3 times ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అన్నాడు. క్యాన్సిల్ అవుట్. సో అది క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ సింప్లీ చూడండి, ఇక్కడ 1.8 ఉంది, దీన్ని 18.14 రాశాను రా. ఒకవేళ ఇది వచ్చేది కాబట్టి దిస్ ఇస్ -5 అవుతుంది. 9 1s are 9 2s are approximately, cancel out. ఓకేనా. సో ఎంపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతున్నా, డినామినేటర్కి వస్తే ఇది ఎంత ఉంది ఇక్కడ, 10⁻⁻31. 1 డివైడెడ్ బై 3 ఇంటూ 2 ఎంతరా, 6. ఓకే, ఇంటూ 10⁻⁻5. సో 1/6 ఇంటూ 10⁻⁴ పైకి వస్తే ఎంత అవుతుందిరా, 26ఆ, -26ఆ. ఓకే, -26 కిలోగ్రామ్స్. 1/6 అంటే 0.166 రా, ఇంటూ 10⁻⁻26. మాస్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.66 ఇంటూ 10⁻⁻27 kg అబ్బాయి. ఏ పార్టికల్ ఇది, వెదర్ ఇట్ ఈస్ న్యూట్రాన్ ఆర్ ప్రోటాన్, న్యూట్రాన్ కానీ ప్రోటాన్ కానీ అవ్వచ్చు. సో ఆప్షన్ ఏముందో చూడండి ఒకసారి, న్యూట్రాన్ ఈస్ దేర్. సో దిస్ ఈస్ ద న్యూట్రాన్. న్యూట్రాన్ ఈస్ ద మాస్ ఆఫ్ ద న్యూట్రాన్, మాస్ ఆఫ్ ది న్యూట్రాన్. ఓకే, నెక్స్ట్ 44 రా, 44 problem number 44. The de Broglie wavelength of a neutron in thermal equilibrium with matter having an average kinetic energy of 3/2 kT. Of course, kinetic energy of 3/2 kB, where K Boltzmann constant by at 300 Kelvin. So this already manaki according to kinetic theory of gases. De Broglie wavelength lambda is equal to h/√of course 2m E. ఓకేనా, వెరీ ఈజీ కూడా ఎంత ఇచ్చాడు, 3/2 kT ఇచ్చాడు రా. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుందనా, h/2m 3/2 kT, 2 క్యాన్సిల్ అవుట్. ఓకేనా. సో అల్టిమేట్లీ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ h/3m kT. దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. వేర్ కే బోల్ట్జ్మాన్ కాన్స్టెంట్ రా, వేర్ కే ఇస్ ద బోల్ట్జ్మాన్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, m మాస్ ఆఫ్ ద న్యూట్రాన్, 3 కాన్స్టెంట్, h ఆల్సో ప్రైస్ కాన్స్టెంట్, k బోల్ట్జ్మాన్ కాన్స్టెంట్ అనేది బోల్ట్జ్మాన్ కాన్స్టెంట్. టెంపరేచర్ ఈజ్ ఓన్లీ వేరీస్, టెంపరేచర్ మాత్రం వేరీ అవుతుంది. సో ఇదంతా కూడా కాన్స్టెంట్ వాల్యూరా. సో ఆ వాల్యూ ఎంత అంటే 25.36 యాంగ్స్ట్రామ్స్ డివైడెడ్ బై √T రా. కాన్స్టెంట్ వాల్యూ గుర్తుపెట్టుకోండి అబ్బాయి, వెరీ ఈజీ. ఎందుకంటే థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం ఉండేది ఓన్లీ న్యూట్రాన్సే, ప్రోటాన్స్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం ఉండవు. సో మీకు న్యూట్రాన్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం ఉందన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ, సో దట్ ఈస్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 44. De Broglie wavelength of a neutron in thermal equilibrium with matter having an energy
an average kinetic energy of 3 by 2 K at 300 Kelvin అన్నాడు. సో సి 25.36 బై రూట్ టీ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు? 300 ఇచ్చాడు. 300 అంటే 300 రూట్ 3 ఇంటూ 10 యాంగ్స్ట్రమ్స్ రా. 25.36 బై రూట్ 3 వాల్యూ ఎంత? 1.732 1.732 into 10 రా. So ultimately lambda is equal to 25.36 divided by 17.32. So ఎంత అవుతుందా? అప్రాక్సిమేట్లీ 1. ఎందుకంటే 72s are 34 కాబట్టి ఈ 25.36 కాబట్టి అప్రాక్సిమేట్లీ 17 ones are 1.4 of course 5 angstroms approximately. సింప్లిఫై చేసేయండి అన్న మీరు, మీకు ఆల్మోస్ట్ 1.4 1.45 అంత వస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ 44. సో దట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ 1.45 angstroms. 1.45 angstroms. దిస్ ఈస్ ద వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. మనకి అక్కడ 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్, ఇక్కడ 1 మార్క్ ఆర్ 4 మార్క్స్ బిట్ థియరీలో. ఇక్కడ వచ్చేసి జస్ట్ 1 or 4. ఓకే, రైట్ డౌన్. Okay, next. (43) and 44 completed. Next 45. 45 nana. 45. The wavelength lambda E of electron and lambda P of a photon of same energy another are related as. So wavelength of electron same energy another. See, listen carefully. The wavelength lambda E of electron and lambda P of photon, not proton, photon, light of same energy E are related. So మనకి ఇక్కడ lambda is equal to h by root of 2me. This is the de Broglie wavelength of electron. Squaring on both sides, lambda E square is equal to h square by 2me. So that implies E is equal to h square by 2m lambda E square. This is E value, energy of the electron. Next, energy of photon which is c by lambda. Photon number. So ఇది రెండు కూడా ఈక్వల్ అన్నాడు. ఈక్వేట్ చేయండి రా రెండు కూడా. h square by 2m lambda E square. See this, రెండు కూడా డినామినేటర్లో ఉన్నాయి. రెండు కూడా ఏంటంటే డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. lambda p proportional to lambda E square. That is the answer. Lambda E proportional to lambda E square. Directly proportional. Next 16, 46. 46, the type of problem already completed in 46. If the kinetic energy of the particle is increased to 16 times its previous value, percentage change in de Broglie wavelength. So kinetic energy formula is like this: lambda proportional to 1 by root of E. So lambda 1 by lambda 2 is equal to square root of E2 by E1. ఎంత అయింది? kinetic energy 16 times of E అయింది. By E cancel out, that is 4 by 1. Lambda 1 by lambda 2 4 by 1. Lambda 2 by lambda 1 ఎంత అయింది? 1 by 4. Okay. Then percentage
lambda 2 minus lambda 1 minus 1 into 100%. That is the formula. Percentage కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా అది. Lambda 2 by lambda 1 ఎంత 1/4. 1/4 minus 1 into 100%. So that is 0.75. ఎంత ఉందిరా 1/4 అంటే? సో సింప్లీ ఎట్లా చేసుకోవచ్చు మీరు డైరెక్ట్ కాకుండా 1 minus 4/4 into 100, that is minus 3/4 into 100%. 3/4 అంటే ఎంత బై 0.75 into 100, ultimately 75%. Negative sign indicates decreasing wavelength. Negative sign indicates decreasing wavelength. 4675. Okay, done. నెక్స్ట్ మనకి ఎక్స్రేస్ ఉన్నాయి. ఎక్స్రేస్ బేసికల్గా మనకి నీట్ సిలబస్ లేదు, అయినా చెప్తాను. The cutoff wavelength when a potential difference of 25 kilovolts is applied to an X-ray tube is cutoff wavelength, that is stopping potential, right? Okay, so stopping potential కాబట్టి మనకి E is equal to kinetic energy is equal to ఏంటో stopping potential into E కదా. E అంటే SC by lambda రా, it is equal to V naught E by. ఓకే, వాడు ఏమన్నాడు కటాఫ్ వేవ్ లెంత్ అడిగాడు. వేవ్ లెంత్ కావాలి కాబట్టి లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమైందిరా V naught E by HC. ఓకేరా, సో లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు V naught ఎంత ఇచ్చాడురా 25 kilovolts. 25 కిలో అంటే 10 క్యూబ్ ఇంటూ ఈ చార్జ్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ కదా, ఈనే పెడదాం ఎట్లానే జస్ట్. HC వాల్యూ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్లో ఎంత అంటే 12400 కదా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. ఈ క్యాన్సిల్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వోల్ట్ అబ్బాయ్. 25 10 వోల్ట్స్ కదా, VV క్యాన్సిల్. అప్పుడు లాంబ్డా యాంగ్స్ట్రామ్స్లో ఉంటుందిరా. లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంతరా, సో కరెక్ట్గా ఉందా? లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు రివర్స్ రాసినట్టున్నాం, సారీ. మనకి లాంబ్డా కావాలి కదరా. లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు HC by V naught E by 12400 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ డివైడెడ్ బై V naught వచ్చేసి V naught ఎంతరా 25 కిలో. 25 కిలో వోల్ట్స్ చార్జ్. ఈ క్యాన్సిల్, వోల్ట్ వోల్ట్ క్యాన్సిల్ అవుట్. సో లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత 124 into 10 power minus 1 by 25 by. So approximately 25 5s are 125 ra అంటే 0.5 identical equal to 0.49 approximately angstroms. So option 0.496 angstroms, that is the answer. So that is option 2 right. Next 48. The wavelength of X-rays is the order of, right? నేను చెప్పాను gamma rays wavelength less than 10 power minus 3 nanometer. Okay, next X-rays వచ్చేసి 10 power minus 3 nanometer to 1 nanometer. Okay, 1 nanometer అంటే ఒకసారి చూడండి, దట్ ఈజ్ 1 nanometer అంటే ఏమైంది 1 into 10 power minus 9 meter, లేదా 10 into 10 power minus 10 meter, లేదా 1 angstroms. 10 angstroms, sorry, 10 angstroms. సో ఆర్డర్ వచ్చేసి ఒకసారి చూడండి, యావరేజ్ ఆర్డర్ వచ్చేసి సార్ కేర్ఫుల్ చూస్తే 10 power minus 10లో ఉంది. ఆర్డర్ వచ్చి 10 power
-10 లో ఉంది. దట్ ఈస్ ఆప్షన్ 4. ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ అయితే మీకు తెలిసిపోదు. The wavelength of X-ray is that of 10 power minus 10. That is 10 angstroms లో ఉంది. Angstrom అంటే 10 power minus 10. Okay. So next 49 problem ra. Energy of an X-ray photon is 4 kilo electron volt ra. Energy ichchada bhai ఎంత ఇచ్చాడు 4 కిలో ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ఇచ్చాడు. ఓకే. ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ నియర్లీ అన్నాడు. అంతేగా ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ నియర్లీ అన్నాడు. ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం ఏం ఇచ్చాడు వాడు 1 కిలో ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ఏది ఇచ్చింది. ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ న్యూ. న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ బై హెచ్ కదా. సో ఈ వాల్యూ 4 into 10 power 3 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అంటే 1.6 into 10 power minus 19 రా. హెచ్ వాల్యూ ఎంత 6.625 10 power minus 34 అబ్బాయి. 1 జార్ 4 జార్ 4 గెట్ క్యాన్సిల్ రా. సో అల్టిమేట్లీ ఎంత చూడండి ఒకసారి. -34 పైకి వస్తే +34. 34 లోంచి ఎంత లెస్ అవుతుందా. ఓకే 34 ఇది 34 ఒక 3 37 రా. అంతేగా 37 నుంచి 19 లెస్ చేస్తే 1 10 11 7 18 1 into 10 power 18 hertz. That is the frequency. Order 18 hertz on hertz. Next 50 again. 50. The momentum of photon of energy 1 mega electron volt. Energy nature malla 1 mega electron volt అన్నాడు. మెగా అంటే ఎంత 10 power 6 electron volt. Okay. The momentum of photon of energy 1 mega electrons will approximately be momentum అడిగాడు అబ్బాయి. photon of energy equal to mc into c. Of course mc square mc into c రాశాను. mc అంటే మూమెంట్ రా, c అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ రా. ఓకే. momentum p is equal to e by c రా. e ఎంత 10 power 6 into ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అంటే 1.6 10 power minus 19 జౌల్స్ రా by 3 into 10 power 8. So P is equal to చూడండి రా 1.6 16 రాస్తా, ఇది 20 రాసేసా. ఓకే డన్. 5 రా అప్రాక్సిమేట్లీ 5. ఓకేనా. సో 5 into 10 to the power ఒకసారి చూడండి అన్న 5 10 power ఇక్కడ -20 ఉంది. సో ఇది పైకి వస్తే -8 అవుతుంది. -28 లోంచి 6 లెస్ చేస్తే -22 kg meter per second. That is the answer. 5 into 10 power minus 22 kg meter per second. Okay. That is the 50 problem. Okay students. So remaining అంటే 51 52 53 ఉన్నాయి. మీకు వస్తే చేయండి అన్న ఈజీనే. నెక్స్ట్ exercise 3 that is level 3 tomorrow we will discuss. Write down. ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా నీట్గా నోట్స్ రాసుకోవాలి, ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకే. థ్యాంక్ యూ.